آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ حمد و ثنا رب کائنات کے لیے بے شمار صلاۃ و سلام سید الانبیاء سید ولد آدم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ حمد و صلاۃ کے بعد انبیاء اور رسل یہ مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق ہے۔ جس طرح باقی انسانوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، اسی طرح انبیاء اور رسول کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ یہ انسان ہیں تمام کے تمام انبیاء اور رسول، لیکن انسان ہونے کے باوجود جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے وہ ہر نبی کا اپنا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، جیسا کہ اس آیت کے اندر ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ یہ رسل کو ہم نے ہی فضیلت دی ہے بعض کو بعض پر۔ کوئی خلیل اللہ ہے، کوئی کلیم اللہ ہے، کوئی روح اللہ ہے۔ یہ اوصاف قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان کیے ہیں۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کسی نبی کو اللہ نے نہیں دی۔ اس لیے کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے، فارسی کا شاعر ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچ خوباں ہماں دارن تو تنہا داری۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو اللہ پاک نے جو خوبیاں، جو مقام، جو مرتبہ، جو شان عطا کی ہے، وہ ساری کی ساری خوبیاں اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی۔ اس سے بڑھ کر کیا مقام ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ عالم ارواح میں بھی اللہ پاک نے آپ کو فضیلت دی، عالم دنیا میں بھی اللہ پاک نے آپ کو فضیلت دی، عالم برزخ میں بھی اللہ پاک نے آپ کو فضیلت دی، اور عالم آخرت میں بھی اللہ پاک نے آپ کو فضیلت دی۔ عالم ارواح میں بھی آپ تمام نبیوں کے سردار، عالم دنیا کے اندر بھی آپ تمام نبیوں کے سردار، عالم برزخ میں بھی آپ تمام نبیوں کے سردار، اور عالم آخرت میں بھی آپ تمام نبیوں کے سردار۔ جس طرح آپ سردار ہیں تو آپ کی امت بھی تمام امتوں کی سردار ہے۔ جس طرح آپ سردار ہیں ایسے ہی آپ کو عطا کردہ جو کتاب ہے وہ تمام کتب کی کیا ہے، سردار ہے۔ تو ہر طرح سے سیادت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے کیا شان مقام عطا کیا ہے، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ جہاں جہاں اللہ کا نام ہے وہاں وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ دیکھیے اذان میں اللہ کا نام، اذان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ اسی طرح جب ایک انسان فوت ہوتا ہے، چاہے وہ اس وقت یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، مسلم ہے، غیر مسلم ہے، کوئی بھی ہے، جب وہ فوت ہوتا ہے تو فوت ہونے کے بعد عالم برزخ میں اس سے یہی پوچھا جاتا ہے کہ من ربوں کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا۔ وہاں بھی یہ سوال کیا جاتا ہے تیرے نبی کون ہے، اور وہاں عیسائی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نبی عیسیٰ ہے، یہودی یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نبی عزیر ہے، ہندو اپنے معبودوں کا ذکر نہیں کرتے۔ مرنے کے بعد وہاں قبر کے اندر کسی کی یہ جرت نہیں ہے کہ وہاں وہ کہہ سکے کہ میرا نبی عیسیٰ ہے علیہ السلام، میرا نبی موسیٰ علیہ السلام۔ وہاں تو وہی کامیاب ہوگا جو یہ کہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ باقی سب کیا ہیں، ناکام ہے۔ اور وہاں یہ عیسائی، یہودی، یہ ہندو، یہ پتہ کیا کہتے ہیں، قرآن مجید جو اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کا کیا ہے حصہ ہے، یہ حدیث کے اندر صراحت ہے کہ ایسا آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا قائل نہیں ہے، وہاں وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا ادری، ہاں ہاں لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ وہاں وہ چیختا ہے، چلاتا ہے، وہاں وہ جواب نہیں دے سکتا۔ محترم ساتھیو، آپ کی عظمت اور شان اور آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اور مرتبہ ہے، جو شان ہے،
उसको सही मानने वाला वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे और मुती है, जो आपकी इताअत करता है, जो आपकी इत्तिबा करता है, वो सही मानों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत करता है। याद रखें, मिलाद मनाना, मिलाद मनाना ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम ये है कि जिसका मिलाद मनाते हो उसको मनाओ, उसको मनाओ। और उसको कैसे? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा और इताअत, ये है असल चीज जो इंसान की कामयाबी के लिए जरूरी है। इत्तिबा, तबिया अरबी में उस बछड़े को कहते हैं जो गाय के पीछे पीछे रहता है, उसको अरबी में तबिया कहते हैं। वो जब तक माँ का दूध पीता है तो माँ के पीछे पीछे रहता है, पीछे पीछे। इत्तिबा का माना ये है कि बस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल और फेल के हमने पीछे पीछे रहना है, हमने क्या करनी है, पैरवी करनी है। बड़ी आसान सी बात है, पता नहीं लोगों को क्यों नहीं समझ आती कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मिलाद अगर ये मनाना दीन का हिस्सा होता तो याद रखें इसका जिक्र कुरान में ज़रूर होता और इसका जिक्र हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सही फरमान में ज़रूर होता। पूरी कुतुब हदीस में आप देख लें, आपको ये किताब ज़रूर मिलेंगे, ईद उल फितर की किताब, बाब ईद उल अज़हा, ये आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन किसी भी हदीस की किताब में बाबो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं मिलेगा। बात को ख़त्म करूं, जिस इमाम अहमद रज़ा खां जिनकी किताब फतावा रिजविया है, उस पूरी किताब को छान लें, पूरी किताब के अंदर किसी जगह ईद मिलादुन नबी का लफ्ज़ दिखा दें, हम मानने के लिए तैयार हैं। उनके मलफूजात में किसी जगह ईद मिलादुन नबी का लफ्ज़ दिखा दें, हम मानने के लिए तैयार हैं। इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह, इमाम शाफी रहमहुल्लाह, इमाम मालिक रहमहुल्लाह, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह, इन अइम्मा किराम में से किसी इमाम से ईद मनाने का दिखा दें, हम मानने के लिए तैयार हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना, खुलफाए अरबा का 30 साल खूबसूरत सुनहरी दौर, सहाबा किराम का सुनहरी दौर, ताबीन का सुनहरी दौर, तबा ताबीन का सुनहरी दौर, हत्ता के 600 हिजरी तक इसका कोई सबूत नहीं मिलता, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। ये पहला पहला जो काम शुरू हुआ है उस जगह से शुरू हुआ है जिसके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक दिन खड़े होकर उसकी तरफ इशारा करके कहा था कि यहाँ से फितने शुरू होंगे, यहाँ से फितने शुरू होंगे। और वो कौन सा है जिसको इराक कहते हैं, वहीं से ये काम शुरू हुआ है। और इसका बानी पहला पहला जिसने ये काम शुरू किया वो एक बादशाह था मुज़फ़्फ़रुद्दीन, उसने ये काम शुरू किया है सन 600 हिजरी के बाद। और हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, यहाँ पहला पहला जुलूस 1930 के बाद है। 1930 के बाद क्या माना कि 1930 से पहले मुसलमान नहीं थे। और ये भी याद रखें कि 1930 के बाद जो पहला जुलूस था वो यौम वफात के नाम पर था, वो मिलाद के नाम पर नहीं था, यौम वफात के नाम पर पहला जुलूस। कोहिस्तान अखबार छपता था लाहौर से, उसके अंदर आज भी अगर उस तारीख का, वो तारीख भी दी हुई है, उस तारीख का अखबार निकलवा के देख लो, वहाँ लिखा हुआ है कि पहला जुलूस पाकिस्तान में वो 1930 गालिबन, कोई 1931 कहता है, कोई इसके बाद कहता है। क्या इससे पहले मुसलमान नहीं? इससे पहले भी मुसलमान थे। तो याद रखें, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद मनाना ये दीन का हिस्सा होता तो ये दीन के अंदर ज़रूर होता। जिस तरह ईद उल फितर में कोई इख्तलाफ नहीं, ईद उल अज़हा में कोई इख्तलाफ नहीं, सारे मुसलमान इस बात के कायल भी हैं, फाइल भी हैं कि ईद उल फितर यकम शवाल को है और ईद उल अज़हा 10 ज़िलहज्जा को है। तो अब तो अफसोस ये है कि इस ईद की नमाज भी शुरू हो गई हमारे पाकिस्तान में, पहले नहीं थी, लेकिन अब इसकी बाकायदा नमाज भी पढ़ी जाती है। जिस तरह ईद उल फितर की 2 रकातें हैं, ईद उल अज़हा की 2 रकातें हैं। अफसोस हमारे मुसलमानों ने ईद मिलादुन नबी की नमाज भी शुरू कर दी है, और भी खुराफात बिदात हैं। दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें उस दीन को समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए जो दीन अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत तक पहुँचाया है। आमीन व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।